ഇന്നലെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയുണ്ടായി വൈകിട്ട്. അതിൽ സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കുറച്ച് ഭാഗം കണ്ടിരുന്നു. Hello, good morning everyone. Today is the Onam day of 2026. Today is 21st August. But morning I am heading to the newly consecrated St. Gregorius Orthodox Church. They made a newly built church of almost a project costing around $5 million. That was a huge project because they have very good numbers of Orthodox family here. Around 200, nearing 200 families. There are so many Orthodox churches in Houston. At various places, I think 4 or 5, and more than a dozen Achans are here, more than a dozen Shamashans are there. It's a big organization going on here, big church group of Houston Malayalis. They had an old church which was existing for last 35-40 years. It got renovated many times to accommodate the new members, but they were in need of a new church because of the occupation rate. It's a huge complex. They made it now, maybe the biggest one in Houston among the Malayali churches. So let's go and see that new church. I am not a member of Orthodox Church, but my sister and family, Aniyan Chakacheri, they all go there. So yesterday was a working day, so we couldn't make it to see the church. But let's see, it may be crowded. I may not get a parking near to it. But let's see how far I have to walk. If it is too far, then maybe next time when it is empty, I would go and record something. But now let's see. Being Saturday morning, definitely there would be many people there. But they got a 3-day long inauguration program. This church, they made it on the same compound where the old structure exists. They didn't go for a new plot. Probably they could save 2-3 millions from buying new plot. Also they can make use of the old structure for some other purpose, maybe something. Why, I do not know why they didn't go for a new this thing. Nowadays property values has increased a lot after the COVID. Suitable vacant may not be available. In 800 feet, turn right onto Player Street. See, on the left there is another church. Maybe it belongs to Indian people, Indian church, or turn right onto Player Street. Not sure of it, but it has a Kodimaram typical to Kerala style, so possibly it would be a Malangara or something like that. I am familiar to this place, but forgot all those details. So we almost reached it, now 2 minutes away from the new church.
It looks like an empty area, but At the next stop sign, turn left. it may not be. Let's see. Turn left. Oh, it's then passing through turn a right. residential area. Okay, that's fine. It is not industrial area. It is not. It is a pure residential area. It is an old settlement. Turn right. Maybe it, then turn right. wow, I just missed 110. I don't know why. Yeah, this old settlement may be over 60 years. You know, imagine Turn Kerala right. Then 60 turn years left. ago. Would it be like this? With air condition, with all bathrooms? No, I don't think. Turn left. In my then home, turn left. we had a bathroom with septic tank and all, maybe at my age of 18 or 17, 16, something like that. So, Turn left. Oh, then we your reached destination will be on the left. okay, thank you. We reached the new church. Oh, it's a big, huge church. Some kurbana going on. On my right hand is the new church, and on my left hand is the old one. It is not demolished yet. It is not going to be demolished. Yeah, people said there could be parking problem, but let's see where I could find someone or something like that. So if you go around this side and go back out in the immediate lot, there's a yellow gate, and there's people there. They'll show you where to park. Yeah, Is there any handicap they're place? all full right now. They've got Man, I had to go out. Yeah, all full, not a single one. They need an e-parking which is showing there is an empty spot here, empty spot there, like that. Okay, that's fine. So we are not getting a parking here right now, but that's not big deal. That's America. This is 2026, and definitely oh, okay, they might have taken out see, when Amachi is coming, they put the stools and all. No. All are fully parked and packed and all. Oh, they need to buy this plot. Wow. Let me just squeeze in here. Is it okay to squeeze in? Next to that white Lexus. Yeah, is it okay to squeeze here? Yeah, Juby. They put out a spot to squeeze it out. I will go on out now. I will go out soon.
എൻ്റെ പേര് ഷിബു കെ മാണി. ഞാൻ കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ്. വാകത്താനം ആൾക്കാണ്. അന്ന് ചെണ്ടമേളത്തിലാണോ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരാണോ? ഓക്കെ. പേര് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് ടിസിയ. ഞാൻ കോട്ടയം ടൗണിലാണ് എൻ്റെ വീട്. എവിടെയായിട്ടാണ് കോട്ടയം ടൗണിലെ? കോട്ടയം തിരുനക്കര അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട്. അവിടെ ഏത് പള്ളിയിലാണ്? അവിടെ കോട്ടയം വലിയ പള്ളിയിലാണ്. അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ വാകത്താനം ഞാലിയാഴി മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് പള്ളിക്കാരൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ അമേരിക്കയിലായിട്ട് എത്ര വർഷമായി? അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം 19 വർഷമായി. ആണല്ലേ. ഈ പുതിയ പള്ളിയെ പറ്റി എന്നാ പറയുന്നു? നേരത്തെ വന്നിരുന്നോ? ഞങ്ങൾ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിൻ്റെ പള്ളിയല്ലേ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സെൻറ്റ് തോമസ് പള്ളിക്കാരാണ്. പള്ളിയുടെ കൂതാശിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ വന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പഠിച്ചതൊക്കെ? ഞാൻ കോട്ടയം CMS കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. ഏത് വർഷം? 95. എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? പ്രീ ഡിഗ്രി മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചേട്ടനെവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ഞാൻ ബെസലസിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്തു. പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പഠിച്ചത്. അതെവിടെയായിരുന്നു? അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഞാൻ പൂനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത്. MCA പഠിച്ചത്. ഓക്കെ. ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി. ഡാലസിലല്ലേ? അല്ല, ഞങ്ങളിവിടെ ഷുഗർലാൻഡില്ല. പക്ഷെ അന്ന് ചെണ്ടമേളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, ഡാലസിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മുടെ അനീജാൻ്റെ അളിയന ആൻസി എൻ്റെ പെങ്ങളാ. നിങ്ങളാ ആൻസി? പേരെന്ന് പറയാമോ? പേരെന്ന് പറഞ്ഞു. My name is Juby. Yeah. Hold the mic. Yeah. My name is Juby. Where? From where? From Houston. Okay. Hello, Sunil from Houston. നാട്ടിലൊന്നും എവിടെയാണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞേ. Jaren from Pepadi. പറഞ്ഞാൽ മതി. Joy from Perom. പേർലാൻ? Pepadi. India. എവിടെയാ പറഞ്ഞേ സ്ഥലം? Perom. പിറോം. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോറി, ഞാൻ കേട്ടത് വേറെ. Vinu Varghese, Chenganur. ജോബി തിരുവല്ല. It's okay, that's fine. Yeah, just tell about the new structure. സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് പുതിയ ദേവാലയം പിന്നെ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ചർച്ചിൻ്റെ ബിസൈഡായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് പണിതരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ കോൺസെക്രേഷനാണ്. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ടാണ് കോൺസെക്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അപ്രൈം തിരുമേനി, ഐറോനിയൂസ് തിരുമേനി, ഇവാനിയൂസ് തിരുമേനി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വലിയ വർഷങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമാണ് സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. എത്ര നാളെടുത്തു ഈ പുതിയ പള്ളി പണിയാൻ? 1.5 വർഷം എടുത്തു. 1.5 വർഷം എടുത്തു. എത്ര കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്? അത് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ആക്കിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം ഉള്ള സന്തോഷച്ചനല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷിച്ചനാണ് ഞങ്ങളുടെ വികാരി. വർഗീസ് തോമസ്. ഒഫീഷ്യൽ പേര് വർഗീസ് തോമസ്. പിന്നെ ജോഷു അച്ഛനുണ്ട്, ജോൺ. ഈ പുതിയ പള്ളി പണിയാനുള്ള കാര്യം സ്ഥലക്കുറവാണോ? ഞങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് പുതിയ ചർച്ച് വലുതായിട്ട് പണിത്. Yeah, that's true. Thank you so much. Thank you. ഈ പാർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനല്ലേ? ഈ പാർക്കിംഗ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആവുമോ? അതോ? ഇല്ല. Right, thank you. Being the opening day or second day of opening, they have made elaborate arrangements of parking. It is plenty available. Maybe they are friendly people nearby. So now it is 10 o'clock and Kurbana is going on. I think from morning it is going on. Can I pass through this gate? Let me see, it will help me out. All right. It is for one day. They made it a small arrangement of pass crossing. That's so nice. Huge structure. Let us get some instincts. A lot of people are here. If someone would like to come and tell me something. പേരെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാവോ? Your name?
We'll go and see the old structure. You got a parking here. It just got opened up yesterday. There are maybe many known faces because my sister and family, they all come here. Ajub, my nephew. See, this is the old one. Today is the Onam day. Yeah, we gathered here many times before. This is the new model Tesla. You know what I mean? Between now and 28 to 35, that's prime. 28 to 35. All are here. Let me see. Shoe racks. 27 is like somebody's. You're your prime right now. അച്ഛാ എന്താ വേണ്ടേ? ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിന്നിട്ട് പള്ളിയെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്. പേരെന്ന് പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് സാമുവൽ ചാക്കോ, തമ്പി എന്ന് പറയും. നാട്ടിലെ ബുധനൂര് പെരുമലയ്ക്കടുത്ത്. ഓ അത് ശരി. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഈ പള്ളി, പുതിയ പള്ളിയെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറയാമോ? പുതിയ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷത്തിനകത്ത് പള്ളിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പം ദൈവം സഹായിച്ച് കൂദാശ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് വിശിഷ്ട അതിഥികളുമായിട്ട് വന്നിട്ട്? ഇന്ന് 3 മെത്രാപ്പോലീത്തമാർ, അപ്രം തിരുമേനി, ഇവാനിയോസ് തിരുമേനി, നമ്മുടെ ഐറേനിയോസ് തിരുമേനി. കോട്ടയത്തെ ബസിലിയസ് ഇല്ല, ബാബ വരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ സിനഡും ബാബമാരെ മെത്രാച്ചന്മാരെ വാഴിക്കാനുള്ള എന്തോന്നുകൊണ്ട് ഒരു സൗകര്യവും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളി എത്ര നാൾ കൊണ്ട് പണിതെടുത്തു എന്നറിയാമോ? ഇതോ 1.5 വർഷം. 1.5 വർഷം. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി കല്ലിട്ടു, മാർച്ചിൽ പണി തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഓണത്തിന് തന്നെ ഉദ്ഘാടനം. ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഉദ്ഘാടനമായി. ഈ അവിടുന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായിട്ട്? ഞാനോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പം 36 വർഷം 37 വർഷമാകുന്നു. എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, ഫയൽ ചെയ്ത് വന്നാണ്. അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫയൽ ചെയ്ത് വന്ന ചേട്ടനും അമ്മയും. എത്ര നാൾ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു? നാട്ടിൽ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഞാൻ. എവിടെ? സൗദി. ഓക്കെ. എന്തായിട്ടായിരുന്നു? സൗദിയിലെ ഞങ്ങൾ ആറാംകോയുടെ ഓയിൽ റിഫൈനറിയുടെ. എന്തുവരെ പഠിച്ചായിരുന്നു അച്ഛാ? ഞാൻ ഇത് പ്രീ ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ITI ടെക്നിക്കൽ എന്തോന്നില്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്. സൗദി അറാംകോയിലായിരുന്നു അല്ലേ? അറാംകോയുടെ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യണം, വേറെ ഒരു കമ്പനിയുടെ എന്തോ. ഓക്കെ. ലൈഫ് എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു സൗദിയിൽ? സൗദിയിലെ 7.5 വർഷത്തോളം. എവിടെയായിരുന്നു ഒന്ന്? സൗദിയിലോ? അത് ഞങ്ങളുടെ പലയിടത്താണ്. അഫ്കൈക്ക്, ജുബൈൽ, അങ്ങനെ പല ഡ്രില്ലിങ്ങിലായിരുന്നു. ഡ്രില്ലിങ്ങിലെ ആ ഏരിയയിലല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്തോന്നാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ. മക്കളൊക്കെ എത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയായി? മക്കൾ ഒരാടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ഒരാടെ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷവും വല്ലതും നടക്കും. അതിനുള്ള എന്തോന്ന് ഇതല്ല ഇനി എന്തോ ഇതിനകത്ത് പോകുമോ? ചെറുതായിട്ട്. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വേറെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഇതെന്തോ? ഇത് മൈക്ക. ഓക്കെ. ജോർജ് റെഡിയാണോ? റെഡിയാണ്. ജോർജ് സാമുവൽ. നാട്ടിലെ മൈലപ്ര. മൈലപ്ര എവിടെ? തുമ്പമൺ. മൈലപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാന്നിക്കും കുമ്പഴയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ്. ഓക്കെ. എവിടെ? അമേരിക്കയിലായിട്ട് എത്ര വർഷമായി? അമേരിക്കയിലായിട്ട് 51 വർഷമായി. 51 ഹാഫ് സെഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞു. യെസ്. എങ്ങനെയാ, എത്ര വയസ്സിൽ വന്നു ഇവിടെ? ഞാൻ 25-ാമത്തെ വയസ്സിലൂടെ വന്നു. എവിടുന്നാ വന്നേ? മൈലപ്ര. ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.
ഡൽഹിയിൽ ഐ വാസ് എ സെക്രട്ടറി. അച്ഛാ സ്റ്റെനോഗ്രാഫിയാ. ഓ ശരി. എന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് വന്നു? അങ്ങനല്ലേ, എൻ്റെ വൈഫ് ബോംബെയിലായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരത്തി വിസ ഒക്കെ കിട്ടി അമേരിക്കയിലോട്ട് വരാനൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നതാണ്. ബോംബെയിലെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു? ബോംബെയിൽ ആലിസ് GT ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. GT. ഓ അതെവിടെയായിട്ടായിരുന്നു? ദാദറായിരുന്നു? ബോംബെയിൽ എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല, ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ്. ഓക്കെ. ഈ പള്ളിക്കാരനാണോ? അല്ല, അനി ചാക്കച്ചേരി ചാക്കച്ചേരി എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെയാണ്. ചാക്കച്ചേരി ആൻസി എൻ്റെ പെങ്ങളാ. ആന്നോ? എനിക്കറിയാം, പൈലോ തമ്പിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ. അതെ. എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഞാനിവിടെ Highway 6 ആൻഡ് ബിസനായിട്ട്. അത് ശരി. ഇവിടെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് വൈഫ് ജോലി ചെയ്തത്? വൈഫ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുക. അച്ഛൻ ഏത് സെക്ടറിലെ? ഇവിടെ ഓഫീസ് ജോബ്? ഞാൻ IT ആയിരുന്നു. IT-ലോട്ട് പോയി. ഓക്കെ. മക്കളൊക്കെ? മക്കൾ 3 പേരുണ്ട്. 3 പേരിൽ ഒരാൾ, മൂത്ത മോന് 49 വയസ്സ് ഡാളസിൽ, രണ്ടാമത്തെ മോന് നമ്മുടെ തമ്പിയുടെ മരുമോന ജോലി, അവന് 47. അതിൻ്റെ ഇളയൊരു മോനുണ്ട്. തമ്പിയുടെ മൂത്ത ആൾ ഞങ്ങളുടെ CC പള്ളിക്കാരല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇതെന്തിനായി ഇവിടുത്തെ എടുക്കുന്നത്? ഇത് ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ബൈറ്റ് എടുക്കാൻ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ. പുതിയ പള്ളിയൊക്കെ പണിത് ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നോ? ഞാനിവിടെ അല്ല, ഞാൻ ഈ പള്ളിക്കാരനല്ല. ഈ പള്ളിയിലെ വികാരിയും അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരിയും ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. സന്തോഷത്തിന് എന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് കാണാൻ ഞാൻ വന്നതാണ്. ഞാൻ റീത്തില്ല. ഓക്കെ. നാട്ടിലെവിടെയായിരുന്നു? മൈലപ്ര. അവിടെ റീത്തുകാരുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ആ ഭാഗമാണല്ലോ റീത്തിൻ്റെ മെയിൻ അല്ലേ? അതെ. കോഴഞ്ചേരി, വെണ്ണിക്കുളം ഒക്കെ റീത്തുണ്ട്. പിന്നെ മലപ്പുള്ളും ഉണ്ട്. അതെ. ആയിക്കോട്ടെ. വൈഫിൻ്റെ വീട് ഇവിടെ നാട്ടിൽ? കങ്ങഴ. ഓക്കെ. ഞാൻ കറവച്ചാലാണ്. അവിടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിരുന്നു വൈഫ്? ഓക്കെ. ആലീസ് റീത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. റീത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. പരിചയപ്പെട്ടില്ല, ഒത്തിരി സന്തോഷം. അച്ഛൻ ഡൽഹിയിൽ ഏത് കമ്പനിയിലായിരുന്നു? ഡൽഹിയിൽ ഏത് കമ്പനിയിലായിരുന്നു? ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലായിരുന്നു? അതിൻ്റെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഡീൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആളുടെയൊക്കെ ഓഫീസിലായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. ഡൽഹിയെ പറ്റി പറയാൻ ഇപ്പോൾ ആരുണ്ട് അവിടെ? ഇപ്പം വലുതായിട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല. ഓക്കെ. കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ. നാട്ടിലെന്ന് അവസാനം പോയത്? 23 ഫെബ്രുവരിയിൽ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു അച്ഛാ. ഈ പള്ളിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഈ പണിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്തെങ്കിലും രീതി അറിയാമോ? ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോയത്? എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാവേ. ഒരു മിനിറ്റ്. പറഞ്ഞു. പേരൊക്കെ? എൻ്റെ പേര് ജോർജ് ഫിലിപ്പ്. നാട് ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട്, വിയപുരം. ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിലെ വന്നപ്പം തൊട്ടുള്ള മെമ്പറാണ്. വിയപുരം അത് ഏത് ആലപ്പുഴയിലെ? ഡിസ്ട്രിക്ട് വിയപുരം. നമ്മുടെ എടത്വ, അരിപ്പാട്, നിരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരും. ഓക്കെ. കുട്ടനാട്, അപ്പർ കുട്ടനാടാണ്. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു. പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? പഠിച്ചത് ഞാൻ ഹരിപ്പാട്. ഞാൻ 3-4 സ്കൂൾ, വെണ്ണിക്കുളം, അരിപ്പാട്, അങ്ങനെ 3-5 സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. അതെങ്ങനെ അമ്മ വീടായോണ്ടാണോ? അമ്മ വീട്ടുകാരെന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി. ബെഹനാൻസിലാണ് പഠിച്ചത്? ബെഹനാൻസിൽ അമ്മ വീട്ടുകാരെ. അപ്പം ബെഹനാൻസ് എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു? ബെഹനാൻസ് ഞാൻ 2 വർഷം ഉള്ളായിരുന്നു. ഏത് ക്ലാസ്സാണ് പഠിച്ചത്? ഞാൻ 7, 8. ഓക്കെ. സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ശമുവൽ സാറിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും അറിയാം. ആണോ? എൻ്റെ അമ്മാച്ചനാണ് ശമുവൽ സാർ. അപ്പം സാറിൻ്റെ വീട് എവിടെ? എൻ്റെ വീട് കറുകച്ചാലാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ തടിയൂരയാണ്, മണലൂരയാണ്. അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ച് മലപ്പുറത്തോട്ട് വന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മാച്ചനാണ്. അനിയത്തി അവിടുത്തെ ടീച്ചറാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സാറും ടീച്ചറും അമ്മാമ്മൻ ടീച്ചറായിരുന്നല്ലോ അവിടെ LP സ്കൂളിലെ? അതെ. അമ്മാമ്മ ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു. ഓക്കെ. പക്ഷേ തയ്യലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? തയ്യലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം TTC പാസ്. ഓക്കെ. എനിക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഒരിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ തയ്യലും ക്രാഫ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് TTC അവർ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ തന്നെ. ഓക്കെ. ആ കഥ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അതറിയാം. കുഞ്ഞിലേ മുതൽ ഞാൻ വെണ്ണിക്കുളമാ. ഓക്കെ. മൂത്ത മോനായോണ്ട് വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും കൊണ്ടുപോയി. അതെ. ശമ്പൻ സാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇന്നിപ്പം 100 വയസ്സായ അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നേനും. സാറിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 76 വയസ്സായി. വെണ്ണിക്കുളത്തെ അന്നത്തെ ഒരു ഓർമ്മ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഉണ്ട്? വെണ്ണിക്കുളത്തെ അന്ന് ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതം മിക്കവാറും വെണ്ണിക്കുളമാണ്. എൻ്റെ നാട്. അടുപ്പിച്ച് നാടിന്
ജനിച്ചത് വെണ്ണിക്കുളത്താ. നവോദയ നമുക്ക് സെന്റ് അമ്മ ബെഹനാൻസിലെ വീട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അമ്മയുടെ വീട്ടുപേര്? അമ്മയുടെ അങ്ങാടിപ്പാട്ടെന്ന് പറയും. അങ്ങാടിപ്പാട്ട്. സ്കൂളിനടുത്തായിരുന്നോ? സ്കൂളിനടുത്തല്ല, നമ്മുടെ കാളച്ചന്തയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പള്ളിയുണ്ട്, പള്ളി. ഈത്തുള്ളിയുടെ മേളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ. അതൊരു തോട്ടറമ്പ് പോലെ അല്ലേ? അതെ അതെ. ഞങ്ങൾ ഈയിടെ ഏതോ ഒരു കല്യാണത്തിന് ആ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ അപ്പം ജീവിതം ഇപ്പോഴും ഞാൻ വെണ്ണിക്കുളം തന്നെയാണ് പറയാം. അപ്പൊ ഈ വിയപുരത്ത് ആരുണ്ടായിരുന്നു? അച്ചായൻ എന്തുവായിരുന്നു ജോലിയൊക്കെ? അച്ചായൻ കൃഷി. അന്ന് എന്തുവായിരുന്നു പ്രധാനം? നെല്ലായിരുന്നു. കണ്ടത്തിന്റെ ഒരു 10-12 ഏക്കർ നിലം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കൃഷിയായി ഇങ്ങനെ. എന്നിട്ട് ഈ ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ ഗൾഫിലോട്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു കോഴ്സാണ്. മലപ്പുറം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതെവിടെ പഠിച്ചത്? ഹരിപ്പാട്. അത് 6 മാസമായിട്ടോ? 1 വർഷം? ഇല്ലല്ലോ, 1 വർഷം. അന്നെന്തോ അവർ പഠിപ്പിച്ചത്? PABX ഒക്കെയാണ് അവർ? സിഗ്നൽ, വയർലെസ്, ടെലിഫോണ്, ടെലഗ്രാം, ഇത് 3 കൂടെ. പക്ഷേ എന്തോ പഠിച്ചു പോയി. അപ്പം പഠിച്ചത് കൊണ്ടെന്തോ വലിയ പ്രയോജനം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മല്ലപ്പള്ളി പോയി നമ്മുടെ ഫിലിപ്പ് സാറിനെ അറിയാമോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കും. ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും, ടൈപ്പ് പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് നേരെ ബോംബെക്ക് പോയി. ബോംബെന്ന് ഗൾഫിൽ പോയി. ബോംബെയിൽ എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു? ബോംബെയിൽ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വന്നൊരു 6 മാസം നിന്ന് കാണുമായിരിക്കും. 1 വർഷം നിന്ന് പോയി. ജോലിയെല്ലാം അവിടെ ചെയ്തായിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ? ഗൾഫിലെ എല്ലാം റൂമിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. ബോംബെ ജോലി ചെയ്ത്. കാര്യം അത് എന്താന്നല്ല, പിന്നെ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പോയി. എങ്ങോട്ടാ പോയത്? ദുബായ്. ഒരു 17 വർഷം ദുബായിലുണ്ട്. ദുബായിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു? ദുബായിൽ ഞാൻ എയർപോർട്ടിനടുത്ത് സത്വയിലായിരുന്നു താമസം. അത് ശരി. ഫാമിലി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഫാമിലി ആയിട്ട്. ശരി. എയർപോർട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു ജോലി? അല്ലല്ല, എയർപോർട്ടിനടുത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലെ 10,000 പേരുണ്ട്. അവിടെ PRO ആയിരുന്നു. ഗുഡ്. ശരി. അറബിയൊക്കെ അറിയാമോ? കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. പേപ്പറൊക്കെ കണ്ട് അറിയാമോ? ഇച്ചിരി വായിക്കാനത് അറിയത്തില്ല. ശരി. എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്തെന്ന് ദിവസവും എനിക്ക് ഇവിടെ പോണേ, ഇമിഗ്രേഷൻ, ലേബർ, അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പോയി. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 32,000 പേരല്ലേ. അതെ അതെ. ഏത് കമ്പനിയായിരുന്നു? അലർഷോ. അതെന്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കായിരുന്നു? കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്. അവിടുത്തെ എന്തെന്നാണ് നമ്മുടെ സേഫ് പുള്ളിയുടെ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ജീവിതം ഓക്കെ ആയിരുന്നു ദുബൈയിൽ? നല്ലതായിരുന്നു. ടാക്സ് ഫ്രീ മണി. എല്ലാ വർഷം പോകുമായിരുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ? എല്ലാ വർഷം എനിക്ക് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛന് നല്ല പേരായിരുന്നു ആ കമ്പനിയിലല്ലേ? എന്നിട്ട് അമ്മാമ്മയെ അവളെ നേഴ്സായിരുന്നു, ഞാൻ ജോലിക്ക് വിട്ടില്ല. അമ്മാമ്മ എവിടുന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്നത്? ഞാൻ കല്ലുപ്പാറ. കല്ലുപ്പാറ. അത് ഓർത്തഡോക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓർത്തഡോക്സ്. ഓക്കെ. അത് ശരി. മക്കളൊക്കെ തെറ്റായി? മക്കളെ ഒരു മോളെ എന്താന്ന് ഇവിടെ RN ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. സാരമില്ല, പറ്റും. ഒരു മോളെ RN ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഒരു മോളെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത് മറ്റേതിങ്ങനെ പോകുന്നു. ശരി. അച്ഛൻ ഇവിടെ ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തത്? ഞാനിവിടെ ഹാരിസ് കൗണ്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്തായിട്ടായിരുന്നു? ടോൾ റോഡിലായിരുന്നു. ഓക്കെ. സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. അത് ശരി. എവിടെ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ അച്ഛൻ? ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഫുഡ് വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നാണോ? ഓക്കെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി പൊതുവോടെ ഒതുക്കിയെടുത്തൊക്കെ വരും കയറും. ഞാൻ പറയണോ? ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു. പുതിയപള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ 36-38 വീട്ടുകാരെ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 150 പേരെ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതായപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയാനച്ചൻ എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടക്കം. പുള്ളി പരിപാടിയുടെ അങ്ങനത്തെ വസ്തു വാങ്ങിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. EHM വന്ന് 2 EHM വന്ന് പിന്നെ അതിനുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരും എല്ലാം സഹകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു. പുതിയ പള്ളി പണിതു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥലമായി. അതെ. നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. അതെ.
താങ്ക് യു അച്ഛൻ. അച്ഛൻ വള്ളംകളിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കുട്ടനാടുകാരാണോ? ഞങ്ങൾ വള്ളംകളിക്കാരാ. അതെ അതെ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വിയവരം തോറ്റുപോയി. അതേത് പേരായിരുന്നു? ഏത് പേരിലായിരുന്നു ഇന്നലെ അറിയാവോ? PBC. ഓക്കെ. ചെറിയ വള്ളങ്ങളായിരുന്നു. ചെറിയ വള്ളം വിയവരം തന്നെ. വിയവരം ചെറിയ വള്ളമായിരുന്നു. ചൂണ്ടനുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. 2 പ്രാവശ്യം നെഹ്റു ട്രോഫി കിട്ടി. പക്ഷെ പോയിട്ടുണ്ടോ വള്ളത്തിലെ? വള്ളത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് പോയിട്ടില്ല. വായ്പാട് കാരിക്കൊക്കെ വള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വള്ളം വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് പോവായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. വലിയ ഹരമായിരുന്നേ ഇതൊക്കെ കാൽപ്പിക്കല്. ഞാനൊരാളെ കണ്ട പുള്ളിക്ക് കോട്ടയം ടൗണിലാണ് പുള്ളിയുടെ വീട്. പക്ഷേങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം ബോട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ താമസം. പുള്ളിക്ക് കോട്ടയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ച സിനിമ കാണാനാണോ ഏതിനാ താല്പര്യം? എനിക്ക് വള്ളം കളി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 6 മാസം അതിൻ്റെ പുറകെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളൊരു 60-60 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ വള്ളത്തിന്. 1 കോടി രൂപ വിലയുള്ള വള്ളത്തിനല്ല, കളിക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ കൊടുത്തു. എന്നാ നാട്ടിൽ അവസാനം പോയത്? ഇല്ല, പോകാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. യാത്ര കൊടുത്തിട്ട് ദുബൈയിലെ കമ്പനിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അറിയോ, പറയുമോ, വിളിക്കുകയോ? അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരെ പോലും എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിന് ഞാനല്ലേ അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങളയിലാണ്. പാസ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും വിസായും പുതുക്കാനും എല്ലാം എല്ലാവരും ആയിരിക്കും. ദുബൈയിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്തോ അന്ന് അക്കാലത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുന്ന കാലത്ത് പ്രയാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാനൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. ജോലിയല്ല പ്രശ്നം, നമുക്കറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ തട്ടുകട പോലാണ് റോഡിൽ. അതെ അതെ. മുസ്ലിങ്ങളുടെ കട. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിലൊക്കെ മേശയിട്ട് കസേര നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും വല്ലതും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റക്കായാൽ ഈ മണ്ണെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ അന്ന് കാറ്റടിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഇല്ല. അന്ന് അതെ അതെ. നന്നായി. അങ്ങനെ കുറെ ഒരു പ്രയാസമാണ്. ഒരു 6 മാസം കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രയാസമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ വെച്ചാലും ഒരു പ്രയാസമല്ലേ. 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ഞങ്ങള് ജോലിക്കാര് അവര് രാവിലെ ബസ് കയറ്റി വിട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ അതെ അതെ. ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ജോലിക്ക്? സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അമ്മാച്ചനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, 2 സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ 1-2 പേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ വരുന്ന ജോലിക്കാരെ അന്നൊക്കെ ഈ വിസ ഈസിയാണ്. അതെ അതെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി കൊടുത്താൽ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി അല്ല, ഈ 10-100 ഗ്രൂപ്പ് വിസ എടുത്തിട്ട് അതെ നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത്. അതെ അതെ, മനസ്സിലായി. അപ്പം ഈ പിള്ളേർ വന്ന് ജോലിക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നോലൊന്നും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. മോലാളി ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ അല്ല, പറയണ്ട, മോലാളി ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. മനസ്സിലായി. വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ജോലിക്ക് കയറി നന്നായി. പിന്നെ കുറേ പേര് നമ്മളെ ചീത്ത വിളിക്കും. അതെ, അത് റെഗുലർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ. എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ. പരിചയപ്പെട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരൊന്നുകൂടെ പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ജോർജ് ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയും. ബേബി എന്ന് പറയും. ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ബേബി അല്ലേ? ബിയപുരം, വെണ്ണിക്കുളം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ചേട്ടനെ പറ്റി എന്നാ അഭിപ്രായം? കുഴപ്പമില്ല, അത് മതി. നിങ്ങളുടെ ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അവിടെ രാത്രി ആയല്ലോ, ഇനി എന്നാ ഷർട്ട് ഇടാല? ചേട്ടനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ പുള്ളി സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റി ഉള്ള രീതിയല്ല, പല ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പോലും അറിയുന്നില്ല. അതെയോ? അർഹതയുള്ളവർ പലർക്കും പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ചേട്ടൻ ദുബൈയിലായിരുന്നപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു? ഞാനന്ന് ചെറുതാ, 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. ദുബൈക്ക് പോയായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഞാനിവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പേരെങ്ങനാ? പിന്നെ പേര് റോയി എന്നാണ്. റോയി. പരിചയപ്പെടൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. കുടുംബത്തെ മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ? മോൻ യൂറോപ്പിൽ പഠിക്കുന്നു. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. താങ്ക് യു. പറഞ്ഞോ ചേട്ടൻ വേണ്ടേ? പേരെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാവോ? പേര് മാണി കുരുവിള. നാട്ടിലെ? വെള്ളൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ വെള്ളൂര് ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി. മണ്ണർകാട്. ഓ, വെള്ളൂര് പാമ്പാടി അപ്പുറം.
അമ്പാടിക്കടുത്ത്. ആഹാ, ശരി. ചേട്ടാ ഒന്ന് വിളിച്ചോ, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേ. ഈ പള്ളി എന്തോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ? അതൊക്കെ സൂക്ഷം പറയാൻ എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. ഈ പള്ളിക്കാരാണോ? ഞാൻ ഈ പള്ളിക്കാരനൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ പുറമ്പോക്കി താമസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. ഓക്കെ. അല്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ നമുക്ക് ഈ അഭിപ്രായം കേൾക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും വലിയൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? എന്നാലും 1.5 വർഷം കൊണ്ട് തീർത്ത് തന്നല്ലേ? പള്ളി ആൾക്കാർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിച്ചു. അതെ. എത്ര അതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും കൈയഴിഞ്ഞ് സംഭാവനകൾ നൽകി. അതാണ്. അതുകൊണ്ട് പള്ളി പണി ഏറെക്കുറെ ആദ്യം അന്ന് നമ്മുടെ അവരുടെ പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ. അതെ. ഇത് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല എല്ലാവരും. ഞാൻ ചാക്കച്ചേരി കളിയനാ കേട്ടോ, ആൻസിയൻ്റെ പെങ്ങളാണ്. ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയി. ഓക്കെ. പഴയ കാലത്തൊക്കെ പിന്നെ അതെ. അത് പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ 5 മില്യൺ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രയാസം വരും. പക്ഷേ ഞാനന്ന് സന്തോഷത്തിനോട്, ഞാൻ CSI കാരനാണ്, ഞങ്ങളൊരു പള്ളി പണിതല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് 10 മില്യൺ കടമുണ്ട്. പക്ഷേ അതല്ല പള്ളി പണിയാൻ വെൻ യു നോ ദ നമ്പേഴ്സ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ആരെങ്കിലും അറിയാമോ? പ്രജിൻ അല്ലേ? പ്രജിൻ കോട്ടയംകാരനല്ലേ? പ്രദിനല്ലേ? പ്രദിൻ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള. പ്രദിനായിട്ട് എങ്ങനെ പരിചയം? എവിടെ? അറിയാം. ഒരു വർഷം 1.5 വർഷം. ഇപ്പോഴും താങ്കൾ അവിടെ അതിൻ്റെ അകത്താണോ? മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഫാമിലി. അതെ. പ്രതി നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ വലിയ ആക്റ്റീവാണ്. ലൈഫ് സെന്റൻസ് ആണ്. ആയുഷ്കാല ഇതാ പ്രശ്നമല്ലോ ജയില്. ഓരോരുത്തർ ജയിലിലോട്ട് ആയുഷ്കാലം പോകുന്നതിൽ അർത്ഥം വേറെയാണ്. നമ്മൾ പക്ഷേ അവരെ നോക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതെ. ആണോ? പിന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇവർക്ക് ബാഡ്ജുണ്ട്, അവർക്ക് ബാഡ്ജില്ല. ഇല്ല. അവർ പുറത്തോടെ നടക്കും. അല്ല, അവരകത്ത് കിടക്കും, നിങ്ങൾ പുറത്തോടെ നടക്കും. അതെ. ഇവർക്ക് പിന്നെ അതിൽ ചെല്ലുന്നതിന് 10 കാശും കൂടെ കൊടുക്കും. അതെ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. എവിടെ? നാട്ടിലെവിടെയാ ചേട്ടൻ? തലവരെ ഒന്നാ. വെള്ളൂരെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അവിടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിരുന്നോ? അതെ. ചേട്ടൻ മാവേലിക്കര എവിടെ? പഠിച്ചതൊക്കെ മൂർ കോളേജിലാണ്. അതെന്തോ പഠിക്കുന്ന അവിടെ? ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ പേരാണോ ഹെഡ്ജസ്? എനിക്ക് മാവേലിക്കരയിലെ പേരുകളൊന്നും അറിയത്തില്ല, സോറി. അത് ശരി. മാവേലിക്കരെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ? Are you missing something? പള്ളിപ്പെരുന്നാള്, ചുറ്റുളങ്ങര അമ്പലം, അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളല്ലേ. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് പോയത് നിങ്ങൾക്ക്? പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പോയത് മാസം. പേരൊന്നുകൂടെ പറയാം. എൻ്റെ പേര് ജോർജ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഇവിടെ ഫാമിലി വിസയാണ്. അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഞാനിതിലെ വെറുതെ വന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ആരാ തള്ളി വിട്ടത്? ഞാൻ ഫാമിലി വിസയിലാണ്. അതിനു മുമ്പ് എവിടെ ആയിരുന്നു? അതിന് മുമ്പ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്. എവിടെയായിരുന്നു? नॉर्थ इंडिया बिहार. बिहार में कहाँ था? बोलिए ना. हाँ कहाँ भी हो कोई फर्क नहीं है. नहीं है, बोलिए ना. आप റാഞ്ചിയിലായിരുന്നോ? റാഞ്ചിയിൽ എന്തുവായിരുന്നു അച്ഛൻ? ഞാൻ റാഞ്ചിയിൽ പല രൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. फिर भी സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, പ്രൈവറ്റ്. ഏതായിരുന്നു? അക്കൗണ്ട്സ് ആയിരുന്നോ? അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം. അച്ചായാലൊന്നും തൊടാതാണല്ലോ CBIക്കാർക്ക് ഉത്തരം പറയുന്ന പോലെ ആണല്ലോ. ബഹറിനായിരുന്നു. ബോംബെയിലെവിടെയാണ്? ബോംബെയിൽ വാശി. എന്തായിരുന്നു അവിടെ? അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഫീൽഡിലായിരുന്നു. പിന്നെ ബഹ്റിനിലെ മനാമയില്. മനാമയിൽ എന്തായിരുന്നു? അവിടെ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി. എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു? മനാമയിൽ 4 വർഷം. വാ, ഓക്കെ. അതില്ല. അത് ശരി. മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബഹ്റിൻ? അത് ശരി. സാഹിത്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എഴുത്തോ ബുക്കുകളോ വല്ലോ? അതെ. എഴുത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ? സാഹിത്യം വല്ലോ? ഒന്നുമില്ല. കവിത? അതെ. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കഥ പറയാം എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, ചേട്ടനെ ഒരു ദിവസം പിടിക്കലായിരിക്കും. ഐ നോ വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ്. നമുക്ക് ആൾക്കാരെ പീപ്പിൾ ഫിയർ ടു ഗോ ടു ജയിൽ ജോബ്സ് അതെ. കാരണം ഞാൻ ഒരാളെ പറയും ന്യൂയോർക്കിലുള്ള, അവർ ജയിൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡിയാണെന്ന്. മലയാളിയാണ്, ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് ജയിൽ മിനിസ്ട്രി. ചേട്ടാ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ചേട്ടൻ കറുകച്ചാല. ചേട്ടാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കേ. ഞാൻ തരാം, പറയാവേ. ചേട്ടനൊന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ, ബീഹാറിലെവിടെ ഏത് വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു?
അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല, എനിക്ക് പഴയതുപോലെ ഓർമ്മ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. ഓക്കെ, അതൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ബീഹാറിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ചോട്ടനാഗപുരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ്. അത് ശരി. ഈ ജാർഖണ്ഡ് തിരിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. പിന്നെ ബീഹാറിലെ ജാംഷഡ്പൂർ ഉണ്ടല്ലേ? ജാംഷഡ്പൂർ ഉണ്ട്, ടാറ്റ ഉണ്ട്, മുഗൾ സരായി ഉണ്ട്, പാറ്റ്ന ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അല്ലേ നോർത്ത് ബീഹാർ മുഴുവൻ കിടക്കുക. അതെ അതെ. ഹായ്, എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു വാക്ക് പുതിയ പള്ളിയെ പറ്റി പറയണം. അതെ അതെ. ആ, പള്ളി ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. പള്ളി എനിക്കറിയാം, ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള. പിന്നെ അജൂബൊക്കെ ഇവിടെ അല്ലേ? എൻ്റെ പെങ്ങൾ ആൻസി. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ നാട്ടിലെന്നാ പോയ അവസാനം? നാട്ടിൽ പോയിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി കാലമായി. ചേട്ടനെ കോട്ടയത്തെ നാട്ടിലെങ്ങും ആരും സ്വന്തക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. മക്കളൊക്കെ? മക്കളൊരാളെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എൽദോയുടെ താങ്ക് യു. 3-4 വർഷം. ഇത് അമേരിക്കയിലെ സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചാനലായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അതായത് ഇവന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, പിന്നെ കരിയർ ഗൈഡൻസ്, പുതുതായിട്ട് വരുന്നവർക്കുള്ള സജഷൻസ്, പിന്നെ ഇമിഗ്രൻസായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ള. ഞാൻ പേർലാൻഡില്ല. ഞാൻ ഷാഡോ ക്രീക്കിലാണ്. പേരെന്ന് പറഞ്ഞ സണ്ണിയോ? എവിടെ നാട്ടിലാണ്? കോഴഞ്ചേരി ആയിരൂർ. ഓ ശരി. അവിടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആണോ? അവിടെ ഓർത്തഡോക്സ്. ഓ അത് ശരി. ഇവിടെ അമേരിക്കയിലായിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു 30 വർഷത്തിന്. വാ, ഓക്കെ. സാറ്റിസ്ഫൈഡ്? കണ്ടന്റ്? ചോദിച്ചു പറയണം, ഐസിന് കൊടുക്കാനുള്ള കേട്ടോ. അതൊന്നും സാരമുള്ള കാര്യമില്ല. ഏത് ഫീൽഡിലാണ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്റേ ഒക്കെ പഠിച്ചു വന്നു. ഇവിടെ ഫാർമസി ടെക്കൊക്കെ പാസ്സായി. ഇപ്പം മെയിൻ്റനൻസും ഒക്കെ. ഇപ്പം ജോലി പാർട്ട് ടൈം പോകുന്നില്ല. ഈ എക്സ്റേ പഠിച്ച് ഏത് കോളേജിൽ എവിടെ വെച്ച് ഏത് വർഷമാണ്? നമ്മുടെ കോഴഞ്ചേരി. എത്ര വർഷമാണ് അന്ന്? 89-ലാന്ന് തോന്നുന്നു. 89. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റേ പഠിച്ചിട്ട് എവിടെ പോയി? അന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക് അസോസിയേറ്റ് ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ പോയി. അതെവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. ഇവിടെ തന്നെ HCC പോയോ? ടെക്സസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജിൽ പോയോ? കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഗ് സിറ്റി. ഓക്കെ. അത് എങ്ങനെ ഫാമിലി വിസ വന്നാണ്? എങ്ങനെ ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു? നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ ഫയൽ ചെയ്തു. നേരത്തെ വന്ന. ബോംബെക്കൊന്നും പോയില്ലേ? നമ്മുടെ വൈഫ് എൻ്റെ ബോംബെക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അവിടെ ജോലിക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അവിടെ ഓക്കെ. എക്സ്റേ കഴിഞ്ഞിട്ട് MRI ഒക്കെ പഠിച്ചോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സിലോട്ട് മാറിയല്ലേ? ഇലക്ട്രോണിലോട്ട് മാറി. പിന്നെ നമുക്ക് ടിൻസ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ. ഒരു കപ്പ് എടുത്തോ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിച്ചാൽ അല്ലേ തുളുപ്പി പോകും. അത് ശരി. എന്നിട്ട് നേരെ പെർലൻഡിലോട്ടാണ്? ഹ്യൂസ്റ്റണിലോട്ടാണ്? ഞാൻ പിന്നെ ഹൂസ്റ്റണിലോട്ടാണ് വന്നു. എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു. വേറെ എങ്ങും പോയില്ല? ഞാൻ ഇവിടെ ഗാൽവെസ്റ്റ് UTMBയിലായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു. അവർ UTMBയിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഞാൻ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് ശരി. അന്ന് താമസമൊക്കെ അന്ന് ഗാൽവെസ്റ്റിലെ ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ അന്ന് പള്ളിയിൽ വരാൻ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നോ അതോ? ഒന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ വരുമായിരുന്നു. 30 മൈൽ 40 മൈൽ ഓടിച്ച് വരണമായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ല, അവിടുന്ന് 30 ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഗാൽവെസ്റ്റിൽ 42 മൈൽ, പിന്നെ 45 മൈലുണ്ട്. അത്രയും വരുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ പിന്നെ എൻ്റെ ആളിയൻ ഇവിടെ പണ്ട് നേരത്തെ വന്നോളാ. അവരെ ചെറിയാൻസ്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരി. നാട്ടിലെവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ? നാട്ടിൽ എൻ്റെ കോഴഞ്ചേരിക്കടുത്ത് അയിരൂർ എന്ന് പറയും. അയിരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റാന്നിക്ക് വന്ന വഴിക്ക്. അയിരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴഞ്ചേരിക്ക് നേരെ ചെറുകോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. റാന്നിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയും പോകാം അല്ലേ? തീയാടിക്കലും നമുക്ക് അവിടെ NSS ഹൈസ്കൂളുണ്ടല്ലേ? NSS ഹൈസ്കൂളുണ്ടല്ലേ? തീയാടി ഒരു TTC കോളേജുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് തടിയൂര. ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇന്ന് പുതിയ പള്ളിയെ പറ്റി? പുതിയ പള്ളിയെ പറ്റി എൻ്റെ നല്ല പള്ളി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ മനസ്സെല്ലാവരുടെയും. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. സാറേ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ? ജോസഫ്. നാട്ടിൽ
നാട്ടിലെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഇടക്കാറ്റുകളിൽ എന്ന് പറയും. അതെവിടെ, ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്? എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഓക്കെ. ഇടക്കാട്ട് വയൽ. ഈ പള്ളിയിലെ മെമ്പറാണോ? ഓ, എത്ര വർഷമായിട്ട്? ഓ, ശരി. അച്ഛൻ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തത്? ഓ, ശരി. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആണെന്നല്ലേ. ഓക്കെ. നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹിസ്റ്റണി അവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെ, എറണാകുളത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. താങ്ക് യു സാർ. ഒന്ന് പേര്, can you tell me your name? I'm Jason. Oh, okay, Jason. You were part of some building committee or something? Yes, I'm part of the construction. I'm not construction. I'm part of the managing committee. Managing committee. Yes. Which role you did more? Finance or No, everything? Coordination, civil construction? All the above. Helping out. Helping out? Yes. Okay, what was the main constraint for this project? The main constraint? There was no constraint. We Nothing. all worked together. All together. Everybody worked hard. Otherwise, you couldn't complete in 15 months. Right. That's true. Jason, what do you do basically otherwise? I'm a respiratory therapist. Oh, okay. Which hospital? I work for a private company. Very good. Thank you, Jason. Thank you. Your parents are from where, you know? They're founders of the church. They're from Kerala, Moituvara. Moituvara. Okay. Okay. Are they here? My dad passed away, but my mom is here. Is there? Okay. Nice Take care. talking to you. Boy, are you sleeping? What do you do? I'm doing this. What is this? I'm watching it. What is this? Inside what? Oh, it's ice cream. Ice cream. No one is there to buy? It's for after church. Okay. Which grade you are in? 7. Okay. You know where your parents are here somewhere? Yeah. Okay. I don't know where they are. Okay. They are busy? Yeah. Okay. Do you sing? No. 2 lines? Nothing? 0? Okay, cool. Thank you. Hello. Can you just tell your name? Jenny. Jenny, you are the I was born in RJ yesterday? No. Am I who? RJ? No. Yesterday you were coordinating in function? No. Yes, I was coordinating. Yeah. Oh, okay. So your name? Myra Varghese. Myra. Okay. What do you do, Myra? I've been helping coordinate as well. Oh, okay. You belongs to this church? Yes, I do. Oh, okay. Yes. Thank you. Let's see anyone else is here or no. Have to shoot the inside church. It's a big church. Thank you. Hello. Hello, can I ask you your name? Alma. Alma, you belongs to this church? Yes. Okay. You? Gada. You attend here? Okay, tell me something about your church. Nothing? It's a beautiful church. It's a beautiful church. How much it cost you? Me? LDR people? Oh, I don't know. What do you do? No. What do you do? I'm a nurse. Where? At a research clinic. You? What is your job, line of job? I'm a perfusionist. Where? Just in Houston. Thank you. Thank you. Nice talking to you. Are you free for 2 minutes? No.
Yeah, let me go out now, you know. Otherwise, I will get lost in Mag. Povana. Can you just tell your name? You already talked to me, Uncle. You were there. Yeah, I was there. Okay, okay. Sorry. Yeah, just tell your name, please. Abby and Betsy. From where? We are from Houston. We are friends of Ashley and Jane George. Uh-huh. And we are here to support the church. നാട്ടില് നാട്ടിലെ കോട്ടയത്ത്. കോട്ടയത്ത് എവിടെ? മുട്ടമ്പലം. About you? She's Tell your name? Betsy. Betsy. Orthodox, both you both? Pentecost. Okay, okay. നാട്ടിലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എവിടെ? ഞാൻ കോട്ടയം. കോട്ടയത്ത് എവിടെ പഠിച്ചതൊക്കെ? കോട്ടയത്ത് പഠിച്ചാണ്. ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് പഠിച്ചത്. Where? बिहार उड़ीसा. पैदाइश उधर ही से? पैदाइश कोटे में हुआ लेकिन हम लोग बाहर में पढ़े हैं. पूरा बिहार में? बिहार उड़ीसा. उड़ीसा. बिहार में किधर? बिहार में हम लोग जमशेदपुर में थे. स्टील प्लांट में? टाटा. फादर वाज इन द रेलवेज. रेलवेज. आपका पिताजी भी उधर ही थे? ये हिंदी नहीं बोलते. नहीं बोलते? चलो ठीक है. चलो थैंक यू सो मच. आप कुछ बिहार में मिस करते हैं? हाँ मिस करते हैं. लोग बहुत दिलेर और बुद्धिमान है और या पुरानी. आप हाई स्कूल के बाद क्या किया मतलब? हाई स्कूल के बाद मैं इंजीनियरिंग है. किधर? BIT रांची. वाह. എന്നിട്ട് किधर? Which branch? Mechanical engineering. Then? And then after that we went to Gujarat. I worked in Gujarat for L&T, Larsen and Toubro. And then I came to US. How that happened? Through campus recruitment and God's blessing, you know. So landed in Houston or somewhere else? No, I came to Minnesota first. I worked there for 2 years. Then I met my wife. She's from Houston. You born and brought up here? She was born and brought up here. She is Jane's very good friend. Oh, okay. And so we know them as a family. For our kids grow up together. And we are very close friends. Which place you live here in Houston? In Siena. Siena. Which Pentecostal church you go? We go to IPC Hebron. Hebron, they are big church. Yes. Okay. Your parents are also. Yes. Okay, okay. You what name you said? Jason? Ashley. Ashley. Your name? My name is Abby. Abby, you got any siblings here in Houston? No. No one. My brother is in India, Hyderabad. Okay. My mom is in Hyderabad also. Okay. They come and visit us here. Okay. Siblings about your children? Mine are nearby. Yeah, They live in Missouri City, Sugarland. Okay. We have 2 kids. We have Rebecca, the 2 girls, 16 and 12. Good girls. God blessed us with 2 good, wonderful people. So are you in some senior position or something in your company or anything, director or that level? We serve in city of Houston, both of us. Yeah, we work at the engineering government. He's on the engineering side. I'm on the finance side. Yeah. Nice talking to you. Yeah. Nice Thank to you. know What's it. your name, Uncle? My name is Seni, SENNY. I was in Bhopal for quite a long time. Okay, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. And I work for Otis Elevator Company for 40 around. Otis, yes. Otis Elevator Company. I know. So whole Madhya Pradesh was under me those days. Okay. You know, including Chhattisgarh. Okay. You know, Bilaspur. NTP Korba, Raipur, Bilaspur, Riva, Satna, Bhopal, Jabalpur, anywhere in Madhya Pradesh. My name was there. Yes. So I was a resident engineer there. Okay. So yeah. And how long have you been in Houston? I was there for 15 years, around 15 years in Bhopal. Then we moved to Abu Dhabi, Otis. We were there for 15 years around. I met with an accident in Abu Dhabi. Okay. But yeah, thank God I got saved. Then my sister filed our case as petition. Okay. So we moved here. When did you come to Houston? 2007. 2007. Okay. I 20 came. years. I came in 2008. Yeah, almost 20 years now. Yeah. Nice talking to you. Nice Thank to meet you. Very glad. I know many Nainan Matullah and all come to you. Oh yes. Yeah, so I know that group. Oh okay. Thank you.